आपको जो है बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड से नवाजा गया है और आप एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। आपके खिदमात को, आपकी सर्विस को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए, इनके खिदमात को देखते हुए, इनकी सर्विस को देखते हुए अवार्ड दिया गया है। तो इस खुशी में आज की जो महफिल सजाए हैं मोहतरमा कविता जागीरदार मैडम, मैं आप सभी की जानिब से खासकर कविता जागीरदार मैडम और उनका जो ग्रुप है और यहाँ पर जितने भी जेंट्स और लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, दोस्तों अहबाब हमारे यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनकी जानिब से मैं तरतीबवार सबसे पहले हमारी इस महफिल में जनाब आली जनाब अब्दुल रज़ाक भुर्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, मखसूस तौर पर पब्लिक की खिदमत करने के लिए एक समाजी रहनुमा के तौर पर उभरते हैं और एक सियासी रहनुमा, एक बेहतरीन सियासी रहनुमा हैं आप यकीन मानिए, मैं खुद उनकी शख्सियत से बहुत सी चीज़ें सीखा हूँ, उनकी सोबत में रहा हूँ, उनके राय मशवरों को हमेशा बेहतरीन राय मशवरों से लोगों को नवाजते रहते हैं और उनके डायरेक्शन पर चलते हुए बहुत से लोगों ने राहों पर चलते चलते मंजिल को पा लिए हैं। तो मैं मखसूस तौर पर आज के खुसूसी मेहमान डॉक्टर मोहतरम अब्दुल रज़ाक भुर्ती साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आज की महफिल जो सजाई गई है, खासकर डॉक्टर सुनील कल्लूर साहब की उनको तहनीत पेश करने के लिए, उनको फेलिसिटेशन करने के लिए, जो धन्वंतरी हॉस्पिटल से विजयपुर से वाबस्ता हैं, उनके खिदमात को देखते हुए उनको अवार्ड से जो नवाजा गया है, वो शख्सियत भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं मोहतरमा कविता जागीरदार मैडम और आप सभी की जानिब से और मेरी जानिब से मैं वेलकम करता हूँ सर आपका। एक और पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी मुराद सुजाता कलीमणि मैडम, एक्स जेडपी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सुनील कुमार पोल साहब जो एफडी है डीडीपी ऑफिस से बीजापुर से तशरीफ लाए हैं, मैं भी उनका वेलकम करता हूँ। और माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से वाबस्ता जमादार साहब जहाँ भी हैं, जमादार साहब तो मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। तो इनके अलावा भी बहुत से यहाँ पर बड़ी शख्सियत हैं। मैं देख रहा हूँ गुज़िश्ता दफ़ा भी एक फंक्शन हुआ था मैडम के घर में, तो एक के बाद दिगर जो है ना बहुत से फंक्शंस हो रहे हैं। पता नहीं वो मकबूलियत है कि इतनी मोहब्बत से लोगों को बुलाते हैं और सभी लोग बाकायदा उनकी दावत को कबूल करते हुए आते हैं। जगह नहीं बस हो रही है हमको, ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मगर ये बात मैं देख रहा हूँ, दिल बड़ा है मैडम का, दिल में जगह बहुत है। तो सबको खैर मकदम करते हुए, सभी यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, मैं उनका खैर मकदम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, वेलकम करते हुए आगे का मरहला आपके सामने आ रहा है। मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है गुलपोशी करें। और हाँ, और एक चेयर इनके लिए यहाँ पर रखेंगे, पोल सर के लिए। सर तुम भी पढ़ आओ, इकडे बसा। सर जमादार सर इधर सर, जोरदार ताली हो जाए। कविता मैडम से गुजारिश करता हूँ मैडम जोरदार ताली डॉक्टर सुनील कल्लूर साहब को जो कोशिश करते हैं, अब्दुल रज़ाक भुर्ती साहब, वाकई डॉक्टर सुनील कल्लूर साहब की खिदमात को कभी बुलाया नहीं जा सकता। बहुत से खिदमात हैं इनके, इसी को देखते हुए आज इधर मैडम, इधर सामने मैडम है। तो दोस्तों, ये आज की महफिल किसी की हौसला अफजाई
किसी को हिम्मत देने के लिए, किसी को इज्जत देने के लिए मखसूस तौर पर ये महफिल सजाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರ್ತಂದು ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯ. ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ವೃತ್ತಿ. ಅವ್ರು ವೈದ್ಯರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೀಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯದ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಭಾವದ ಯಾವತ್ತೂ ನಗುನಗುವಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ವರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಜಮಾದಾರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸಾಹೇಬರೇ, ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನೇನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನರರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಜ್ ಸೋಲಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾರ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವತ್ತೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗುಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು 1-2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. शहरी निजामी की मशहूर और मारूफ गायकी और कोयल कहा जाता है संगीत के मैदान में, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हर लम्हा मुतहर्रिक रहने वाली यानी एक्टिव रहने वाली शख्सियत है। मैं सबसे पहले आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि कविता जागीरदार मैडम के लिए ज़ोरदार ताली हो जाए। तो आपके सामने आज की महफिल के बारे में, आज का जो प्रोग्राम किस लिए कंडक्ट किया गया है, क्यों रखा गया है, वो तफसील से पेश करेंगे। मैं कविता जागीरदार मैडम को आपके हवाले कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। तो आइए कविता जागीरदार। सुंदर संजय वर्धनजी सन्मान डॉक्टर सुनील कल्लूर ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಜಾತ ಕಾಳಿಮನಿಯವರು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಈ ತಾನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಂಥ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಪೋಳ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರರೇ, ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಶ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವೈರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗೆ 4 ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾವೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 2 ದಿವಸ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಂತು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ
ನಮ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಕಲ್ಲೂರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಭಾಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗೋಣ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೋಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಜಡ್ಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಯಾವ್ದು ಈ ಭಾಷೆಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಇದು ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆನೂ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ವಂತರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಲ್ಲೂರು ಅದರ ಮುಗೀತಾರೆ. ಆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಹಿತ ಬಡವರು ಇದ್ದು ಸಹಿತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇರಲಿ ಕೊಳ್ಳಿಕಂದ್ರೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಜಾಪುರಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನು COVID-19 ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲೂರು ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಸ್ತು ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾವ ಅವ್ರು ಕಲೀಲಿ, ಕಲ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಿಸಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಆದಂಥ ಜಾಗೀದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕರೆದ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ನಾಗೂ ಬರತ್ತ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದ್ ಕಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇನು ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆ ದೇವರವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೂ ನೋಡೀನಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಗೂ ನೋಡೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಕಲ್ಲೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅದ. ದೇವರದು ಇಷ್ಟೇ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದ ಕಿಶಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರೆದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಜಾವೇದ್ ಜಮಾಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಳಿಮನಿ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಳವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೀದಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್? ಸರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ನಾ ಈಗ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 20 साल हुआ मैं धनवंतरी में सर्विस कर रहा हूँ. थोड़ा 1-2 साल BED में भी सर्विस किया. सर, आप इतनी बड़ी कामयाबी पर पहुँचे हैं और हर किसी का कोई आइडियल होता है. शायद आपका कोई आइडियल या आप दूसरों के लिए जो है एक मिसाल बनना चाहते हैं. दूसरों के लिए मिसाल वही क्या, पेशेंट गरीब पेशेंट का भी मैं हेल्प करना चाहता हूँ. और किसी को भी तकलीफ है तो मैं डिस्काउंट में भी पेशेंट को ट्रीट करता हूँ. कुछ लोगों को बीबी पे करता हूँ गरीब पेशेंट को. तो सर्विस एक मेरा फादर एक मुझे एक आइडियल है. और मेरा टीचर्स भी है, वो भी मुझे आइडियल है. वो भी लोगों का सर्विस बहुत सीखा हूँ. सो उनको क्रेडिट जाता है, फादर को और टीचर्स को. और आपको जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पहली दफ़ा या इससे बढ़कर और कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं?
ये फर्स्ट मिला है, छोटे मिले मुझे, लेकिन ये मुझे बड़ा स्टेट वाइज फर्स्ट मिला। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा हैं अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यार युवाओं को सब बुरे आदत से दूर रहना, हेल्थ के बारे में अच्छा हेल्थ के बारे में केयर करना, अच्छा एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, ये जंक फूड और सब बुरे आदत से दूर रहना, यही मेरा विचार। ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। आज यहाँ पर हमारे सुनील कल्लूर डॉक्टर जो बीजापुर में एकदम फेमस है और फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उनको जो बेस्ट हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, तो उनको हम लोग ऑनर करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर टाइम निकाल के डॉक्टर साहब भी आए, हमारे हॉर्ती सर आए हैं, जमादार सर आए हैं, सुजाता कल्लीमणि मैडम आए हैं, सुनील पोल सर आए हैं, प्लस बाकी मेरा फ्रेंड सर्कल हमारा जो टीम है सभी लोग यहाँ पर है। सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और डॉक्टर को फिर से एक बार हम सभी की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ, प्लस आप सभी मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम आए दिन आप बीजापुर के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहते हैं, क्या इसकी वजह क्या है मैडम? ये देखो मुझे खुशी होता है जो भी अचीवमेंट करेगा, मैं तो बोलती हूँ रोज़ कोई ना कोई अचीवमेंट करे और सबको हम लोग यहाँ पर बुला के घर में उनका ऑनर करें, फंक्शन करें। और इसी बहाने क्या होता है पता है क्या, सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा एक शेर है, मैं तो अकेली ही निकली थी जानिबे मंजिल, लोग आते रहे कारवां बढ़ता गया, ये मैडम आपके लिए है। तो मैंने ये शेर उनसे सीखा है, लोगों से, तो अच्छा लगता है उसके लिए। और खुशी की बात है ना, हमारे बीजापुर में कोई ऐसा अवार्ड लेगा करेगा तो। आपके ज़माने में भाई का भाई नहीं है, लेकिन आप सभी धर्म के लोगों को कोई भी फेस्टिवल आप छोड़ते नहीं, सबको लेकर ही मनाते रहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो देखो वही बोली हूँ, बीजापुर मेरा परिवार है। आज ही हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी बहू फिरदौस भाभी ने एक जो मैसेज भेजा है वो मैं कल सभी को शेयर करती हूँ, तो वो भी बोले, मीन्स उन्होंने बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में तो वो मैं नहीं बोलती हूँ, कल मैं वो शेयर करती हूँ। तो वो भी बोले ऐसा बीजापुर में आप जो करते हो वो देख के हमें बहुत खुशी होता है, और हम आपका हर एक न्यूज़, हर एक वीडियो जो भी रहता है वो देखे बगैर मीन्स दिन ख़त्म नहीं करते, रात को तभी देख के सोते करके। तो ऐसा बीजापुर मेरा परिवार है, मुझे खुशी होता है मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू।